Hello. So late, I don't understand. Sir, I'm so sorry. It's my fault only. I didn't realize I'm logged in using the other link. Okay. And I was wondering that why are students not joining in? Like there were 12, 14 students logged in there. I Okay. thought I thought ki maybe for some reason students are not joining. Okay. Okay. And that's why I was using WhatsApp and trying to call students. And Okay. I'm so Okay. sorry, sir. I mean, It's okay. No problem. No problem, sir. Yeah, it's already like 15 minutes over. Okay. yes. Anyway, it's okay. Thank you, sir. Thank you. It's fine. Okay. Okay. Right. I can see only 45 members. I'm not sure. Maybe, morning students. I can see only 46. I don't know. Maybe, I don't know what kind of issues, but I would expect much more, like, 130, 140. Right? I mean, I'm not sure why you guys are not joining, because, we have been really, to make this class, I've been spending like, 3 to 4 hours per day, additional time. I'm going to stop anyway after like, 4 5 days. You should join, right? It's not good. We have to make this presentation, means it takes so much time. It's not easy to make presentation. I can easily tell on the board. Simple board, I can complete it like in every day, 2 chapters, 1 chapter, like that. Why I'm teaching this, I want to make you so happy. I want to make you so exciting. That's it. Otherwise, I can simple use the green board or blackboard and I can teach it. Okay. Okay, thank you for your wishes, guys. Yes, happy Ekadashi to all and happy day to everybody. Yeah, but I can still, I'm not happy because I don't know what happened. The participants, very beginning, you guys showed like a 140, 150. I have seen action. Now, like 2060 students, right? What happened? I don't see the students. So please keep the message, sir. Other groups, I don't know why they are not joining. Please post the groups, guys. Yes, sir. At least I should see the more than 100 members. Right? See, Nana, anyway, yeah, MSET is postponed, but you have to study. This definitely, we are not studying for the ranks. We are not studying for the MSET. We are studying for our life, right? మన లైఫ్ కోసం చదువుతున్నాను గుర్తుంచుకోండి తప్ప ఈ ఒక ఎగ్జామ్ కోసం కాదు. మనము నేర్చుకుంది డెఫినెట్గా లైఫ్లో ఎక్కడో దగ్గర యూజ్ అవుతుంది బెట. చాలా మంది డిసప్పాయింట్ అయ్యారా ఎగ్జామ్ పోస్ట్ పోన్ అయినందుకు? Don't disappoint, guys. Exam is like, because of the pandemic situation is not so good right now. How can you go and write exam right now, right? It's not easy. But we have to learn, right? మనం నేర్చుకోవాలా. This is subject, right? We are trying our level best to teach you. కొంత
మీకు ఏదో హెల్ప్ చేయాలని, you know that I was really నేను ఏదో పిల్లలకు హెల్ప్ చేయాలని అగ్రీ అయ్యాను తప్ప, I mean I got so many calls to teach many institutions. I didn't agree. KGB students, okay, I have to teach them because they are really, you know, I mean needy actually. మీరు చాలా నీడీగా ఉన్నారని I agreed. Otherwise I don't need actually, right? It doesn't matter. An exam eppudu anedi, it doesn't matter. You have to learn it. Did you prepare well? Do you get good marks now? Right? You keep on, I mean, your duty, you have to do it. Me duty enti chadavadam ante. That it could be any time exams. Okay, leave it. First you seriously prepare it. Okay? Ramya, you don't need, I will let you know exam date again. Now we don't have information, right? Shirisha, you just need to learn, guys. You just need to, I'm going to start it. I mean, I can see only few members, 73, not happy. I think the student disappointed. I'm not sure why they disappointed. Whether exam postpone or not, forget about it. You have to learn it, right? Do you like it, physics? I mean, do you want my classes? I mean, I can stop it. If you don't like it, if you don't want it, I don't want. Meeku ishtam lekapothe nakem cheppalani ledhu. Really, there's so many people are looking my class. Not only internationally, I can able to teach. I have a classes with US people too. మీకు చెప్పాలని సరే హెల్ప్ చేద్దాము చెప్దామంటే మీరేమో I can see only 74 members. Ashwin sir, what happens sir today? Yeah, I can teach it, sir. Yes. How about other classes, sir? Morning? Sir, it was a little less only, not this much. Okay. I mean, what was the reason? Maybe, you know, because of exam postpone, I don't know. Maybe, sir. I'll talk to Shirisha ma'am. I asked the special officers to speak to the students. I'm not sure if they did, and if they did, then was it any useful or not? I mean, we don't need to teach for them, right? This is not good. Like, you know, only 70 members, 80 members. We were expecting like, you know, 150. Yes, sir. I mean, the very beginning you have seen, right? Like it's Yes, very sir. hard to connect. Like, you know, it's very hard to find the space actually. Fraction of microseconds, it was like 100. Okay. Anyway, I hope I can have to start. I don't want to waste my time. I just want to finish next 2 days. Second day is over. I'll spend 3 more days for the first year. That's it. I'm going to complete it. Okay. Right, Nana. Okay. The botany zoology class is also same issue, sir. Okay. I mean, I'm not sure other classes, but I feel so bad. I don't want to, you know, this kind of like poor performance in the class, like, you know, very less members. Yeah, I'm going to start better. Don't worry. I mean, anyway, you have joined, so I have to complete it. But if I see this kind of performance, I'm going to stop it. I don't need it. I'm going to stop classes. I'll see tomorrow. Then if I don't see the performance, if I don't see the strength, I'm going to simply stop it. Okay? Right. Thank you, Nana. Thank you. Thank you so much. Right. So you know that today we're going to start a lesson called, you know, what lesson, Nana? The lesson is very important, beta. It's very exciting too. Sir, class ki chala vachara. 7 vacharama, 80 kuda avvaladu inka. I don't think 82, 83, 85 members unnaru ante. Okay, anyway, that's good. Yeah, Vidyudaiskanta Prerana. What is Vidyudaiskanta Prerana? That means like, what is that actually? I mean, what is the electromagnetic induction? Right? What is actually the importance of this chapter? What we are going to learn it actually? So electromagnetic induction. What is this actually? You know, what is this? Electromagnetic induction means what?
electromagnetic means what? There is a changing magnetic field can produce the electric field. ఏదైనా అయస్కాంతం కాలం దృష్ట్యా మారుతూ ఉన్నప్పుడు అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ d∅/dt అది చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది బెట? we have the electric field. Changing flux can produce the electric field, that is 100% Farad, we know that. Then induction is what? What is the process of prerana? I mean, you know that prerana, right? Like when I teach some motivation class, you guys like, you know, induce like, you know, wow, I want to be scientist, I want to be, you know, professor. That is kind of prerana, induction. అంటే ఇఫ్ ఒక సపోజ్ ఒక మ్యాగ్నెట్ అక్కడ పెట్టి పక్కన ఉన్నటువంటి మ్యాగ్నెట్స్ లో ఒక మ్యాగ్నెట్ లో కాయిల్ లేకపోతే ఒక కాయిల్ ఉంది, ఒక కాయిల్లో కరెంట్ పంపించాము, పక్క కాయిల్లో కూడా మనకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ అవుతే, ఒక కాయిల్లో కరెంట్ పంపించామంటే దాని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది బెట. And if I see any induction, if I see any you know, magnetic field in other coil, that is called induction. అంటే ఒక దాని వల్ల ఇంకొక దానిలో motivate induction రావడం. Okay, so we're going to study lot of things here, like, you know, what is the, you know, like concept called Faraday law, Lenz's, Biot-Savart's law, Ampere's law, like, so what is the induction, mutual induction, Swayam prerana, Anyonya prerana, cyclotron, ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకుంటాం బేట. సో let me go further. You can also see here actually how it's this is North Pole and South Pole, and here you can see I'm going to teach you this again at the last slide. Okay, so here if you can see, Nana, what is going on here? This is called Oersted experiment. Oersted prayogam, Nana. What is this actually? ఏంటి చెప్తుంది ఇది Oersted ప్రయోగంలో? ఏంటి నాన్న? Oersted ప్రయోగంలో ఏమొస్తుంది మనకి అంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న చూడండి నాన్న. అంటే ఒక వైర్ గుండా విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంది ఇక్కడ. You can clearly see there is a electric field is passing through this wire, and we placed here compass, and like whenever current passing through here, the needle in the compass changing. అంటే కంపాస్ లో ఉన్న నీడిల్ డిఫ్లెక్షన్ కి అపవర్తనం చెందుతుంది. అంటే ఒక వైర్ గుండా, ఒక వాహకము గుండా విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్నప్పుడు దాని చుట్టూ అయస్కాంత క్షేత్రము ఏర్పడుతుంది అని చెప్పింది ఎవరు ఫస్ట్? ఎవరు బేటా? Oersted. When a current is passing through the conductor, around there is a magnetic field generated, which can be observed with the help of compass. Okay, very good. So moving into the next, and there are experiment called Faraday experiment, right? So we completed Oersted experiment. Oersted experiment ఏం లేదు, ఒక వాహకం గుండా విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్నప్పుడు దాని చుట్టూ అయస్కాంత క్షేత్రం ఏర్పడుతుంది అనేది మనం తెలుసు కూడా. ఎందుకంటే ఆవేశం చెలిస్తుంది అంటే దాని చుట్టూ ఏమొస్తుంది? డెఫినెట్ గా మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది. ఓకే, రైట్ నాన్న. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయి చూడండి బిడ్డ. ఫారడే ఏం చేసిండు? చేంజింగ్ ఫ్లక్స్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ద EMF, EMF ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్, అంటే విద్యుత్ క్షేత్రం వస్తుంది. చేంజింగ్ అంటే ఒక అయస్కాంత అభివాహాన్ని చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు విద్యుత్ వస్తుంది, విద్యుత్ క్షేత్రం వస్తుంది, విద్యుత్ ప్రవాహం వస్తుంది అని చెప్పింది ఎవరు? ఫారడే. EMF is equal to minus d∅/dt. EMF is equal to minus d∅/dt. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే బెట, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ అంటే
కరెంటు ఫ్లో అవుతుంది, ఈ కాయిల్ గుండా కరెంటు పోతుంటే మనకు ఇప్పుడు సపోజ్ మనకేందంటే రెస్ట్ లో ఇక్కడ 3 కేసెస్ పెట్టాం నాన్న. మోషన్ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్, రెస్ట్ అండ్ ఒక కండక్టర్ తీసుకున్నాము, ఒక అయస్కాంతం తీసుకున్నాం బేట. ఒక అయస్కాంతం తీసుకొని దాన్ని ఇటువైపు మూవ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఒక వైర్ ఉంది, ఏది కండక్టింగ్ వైర్ ఉంది, దాంట్లో మనం ఎంత కరెంట్ వస్తుంది అనేది ఇక్కడ గాల్వానోమీటర్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. గాల్వానోమీటర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామో తక్కువ విద్యుత్తును కొలవడానికి గాల్వానోమీటర్ వాడతాం. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అయస్కాంతం సౌత్ నార్త్ ఉన్నటువంటి ఒక అయస్కాంతాన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ చేశాడు, అంటే ఈ కాయిల్ వైపు మూవ్ చేస్తే దానిలో విద్యుత్ ప్రవహించడం మొదలుపెట్టింది. అదొక ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇక్కడ రెస్ట్ లో ఉన్నాడు. రెస్ట్ అంటే అయస్కాంతాన్ని మూవ్ చేయట్లేదు, పక్కనే విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్న ఒక వాహకం ఉంది, దాంట్లో కూడా కొంత ఎఫెక్ట్ వస్తుంది అనేది అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. అలాగే దూరం వెళ్తున్నప్పుడు కరెంట్ తగ్గుతుండడం కూడా, అంటే ఈ యొక్క వలయం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడేమో విద్యుత్ పెరుగుతుందని, ఇందులోనేమో తగ్గుతుందని, ఇందులో కాన్స్టెంట్ కరెంటు ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఫారడే అండ్ హెన్రీ ఇద్దరు కలిసి మనకు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయడం జరిగింది. ఫారడే అండ్ హెన్రీ ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు, దే డిడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ when the magnet is moving with respect to the coil which is placed close to that place. Okay, right. And you can see here Faraday experiment. So what is going on here? So why it's not moving? It should be moving, right? I don't know why. I think okay, I don't know. I mean, it was moving actually. Yeah. You can see clearly experiment. Faraday experiment means, so here మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక దండాయస్కాంతం తీసుకుంటాము. ఇక్కడ ఒక కాయిల్ ఉంది బేట. కాయిల్ కి మనం ఒక రాడ్ కి కాయిల్ అంటే ఏం లేదు, ఒక వాహకాన్ని చుట్టాము, రాగిది కానీ కాపర్ కానీ చుట్టాము. చుట్టి ఆ రెండు ఎండ్స్ ని మనము ఇక్కడ గాల్వానోమీటర్ కానీ కనెక్ట్ చేసాము, లేకపోతే వోల్ట్ మీటర్ కనుకోండి, వోల్ట్ మీటర్ ఇక్కడ వోల్ట్ మీటర్ కనెక్ట్ చేసాం. నేనేం చేస్తున్నానంటే బేట, ఈ అయస్కాంతాన్ని లోపలికి ఈ యొక్క ఇప్పుడు ఇది కాయిల్ దీని చుట్టూ చుట్టాం కదా, దీని లోపలికి బయటికి లోపలికి లాగితే దీనిలో ఫ్లక్స్ జనరేట్ అవుతుంది, అంటే అభివాహంలో మార్పు వస్తుంది. అది మనం వోల్ట్ మీటర్ లో చూడొచ్చు. బట్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు ఈఎంఎఫ్ కదా, అంటే ఫ్లక్స్ ఒక వాహకంలోని ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతుంది. అంటే ఈ మ్యాగ్నెట్ ఎట్లా చేంజ్ అవుతుంది ఫ్లక్స్ అంటే, ఈ అయస్కాంతాన్ని మనం ముందుకు వెనక కంటాం కదా, ఆ విధంగా ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతుంది, అయస్కాంత అభివాహంలోని మార్పు వస్తుంది బేట. అంటే కాలం దృష్ట్యా అది అయస్కాంతాన్ని ఏమంటున్నాం మనం, ముందుకు వెనకకి జరుపుతా ఉంటాం నాన్న. ఇలా జరుపుతా ఉంటుంటే ఏమవుతుందంటే మనకి దీనిలో d∅dt వస్తుంది బేట. d∅dt చేంజ్ అవుతా ఉంటుంది. d∅dt వచ్చిందంటే మనకు ఏంటి నాన్న, మనకు ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ కి ఈక్వల్, అది ఈఎంఎఫ్ కి ఈక్వల్. ఆ ఈఎంఎఫ్ అనేది మనకు విద్యుత్తుతో సమానం. కాబట్టి ఈ చేంజింగ్ ఫ్లక్స్, ఈ యొక్క ఫ్లక్స్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఎలా చేంజ్ అవుతుందంటే, అది ముందుకు వెనక జరుపుతున్నప్పుడు ఆ చేంజింగ్ వల్ల వచ్చే ఈఎంఎఫ్ అది రికార్డ్ చేసేదే వోల్టీమీటర్. ఓకే, అర్థమైందా బేటా? ఏమి అర్థమైందా ఫారడేలా? ఓకేనా శిరీష, రాధిక? Okay, okay sir, thank you. Yeah, there was actually video, I put here video beta, video nidi lopalki a video pettaru. I don't know why it's not playing nana. అది వీడియో లోపలికి వెళ్తా ఉంటే మనకి ఇక్కడ రికార్డ్ అవుతా ఉంటుంది అన్న, అంటే ఈ యొక్క నీడిల్స్ చేంజ్ అవుతా ఉంటుంది. అలాంటి వీడియో పెట్టాను ఇక్కడ, రైట్ నాన్న. మనకు ఇక్కడ చూసినట్టు అయితే అయస్కాంత అభివాహము సంబంధించింది. అయస్కాంత అభివాహం అంటే ఏంది నాన్న? అయస్కాంత అభివాహం అంటే మనకు పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు BA నాన్న. ఎన్ కూడా పెట్టొచ్చు, NBA ఇలా రాస్తాము. NBA లేకపోతే బ్యాన్ అని చెప్తాను నా స్టూడెంట్స్కి. మనం ఎప్పుడైనా కూడా
బ్యాన్ అనే గుర్తుంచుకోవడం ఈజీ కాబట్టి ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి బ్యాన్. బ్యాన్ అంటే ఇక్కడ ఎన్ అంటేనేమో చుట్ల సంఖ్య బెట, ఎన్ అంటే చుట్ల సంఖ్య, ఏ అంటే వైశాల్యము, బి అంటే అయస్కాంత ప్రేరణ. అంటే బ్యాన్ అనేది మనకు అయస్కాంత అభివాహానికి నిర్వచనం బెట. ఏకాంక వైశాల్యంలో పోయే బలరేఖల సంఖ్యనే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఫ్లక్స్, అయస్కాంత అభివాహం. అది బ్యాన్ తో. అయితే మనకు ఈ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతుంది అనుకుంటే d∅dt అంటే ఇక్కడ వచ్చాం కదా, d∅dt ఫ్లక్స్ అనేది కాలం దృష్ట్యా మారుతుంది అంటే ఎప్పుడు మనం అయస్కాంతాన్ని అటు ఇటు జరుపుతున్నప్పుడు. అలాంటప్పుడు మనకు వచ్చేదే విద్యుత్ చాల బలము. దానికి సూత్రం ఏంటంటే అవి రెండు వ్యతిరేకంగా ఉంటాయి. లెంజ్ నియమం అదేనన్న. లెంజ్ నియమం అంటే ఏం లేదు, ఈ యొక్క ఫ్లక్స్ వల్ల జనరేట్ అయిన విద్యుత్తు ఆ ఫ్లక్స్ దిశకి ఎల్లప్పుడూ వ్యతిరేకంగా ఉంటుందనేది చెప్పేదే లెంజ్. ఈ ఫ్లక్స్ వల్ల వచ్చే విద్యుత్తు ఎప్పుడు కూడా ఫ్లక్స్ ఉన్న దిశ, ఫ్లక్స్ దాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి విద్యుత్ ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి ఫ్లక్స్ దిశకు ఎల్లప్పుడు, ఫ్లక్స్ అంటే ఇది నథింగ్ బట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డే కదా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ కి వ్యతిరేక దిశలో ఉంటుంది అనేది చెప్పేదే లెంజ్ లా బెట. సో లెంజ్ ఆల్వేస్ ఇండికేట్స్ దిస్ మైనస్ సైన్ ఈజ్ బేసికలీ రిలేటెడ్ టు ది లెంజ్ లా బెట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ Faraday law, right? Faraday law is nothing but what, nana? Rate of change of flux must be equal to the EMF induced in the circuit. So ఇక్కడ మనం చూసినట్టు అయితే the first one is basically related to the Faraday law. The second one is also same, but the minus indicates the Lenz law. So minus means always induced current always oppose the induced flux generated in the coil. Okay, అందులో ఉత్పత్తి అయిన అయస్కాంత అభివాహము ఎప్పుడు కూడా అందులో ప్రొడ్యూస్ చేసిన కరెంటు దిశకు ఆల్వేస్ వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది అనేది మనకు లెంజ్ నియమము ఇంపార్టెన్స్ బెట. ఓకే, సో మరి లెంజ్ నియమం ఇక్కడ కూడా మీరు చూడండి బేట ఎలా ఉంటుందో. లెంజ్ నియమం మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ మీరు చూసినట్టు అయితే ఇక్కడ వీడియో పెట్టాను, ఏమవుతుందో చూడండి. యాక్చువల్ అది ఫ్లిప్ అవుతుంది చూడండి, అంటే ఫ్లిప్ అయింది చూడండి. ఎస్, చేంజ్ అయిపోయింది చూడండి. అది ఆ మైనస్ సైన్ వల్ల కంప్లీట్ గా చేంజ్ అయిపోతుంది చూడండి. ఫస్ట్ ఏంది అయస్కాంత అభివాహం అంటే ఆ వృత్తాకారంగా ఉన్నటువంటి దాని గుండా పోయే బలరేఖల సంఖ్యనే అయస్కాంత అభివాహం. అది కాలం దృష్ట్యా మారుతా ఉంది కదా, ఆ బలరేఖలు మారుతా ఉంది కదా, కాబట్టి అది ఫ్లిప్ అవుతుంది, చేంజ్ అవుతుంది. అదే మనకు లెంజ్ నియమం. అర్థమైందా బేట? రాధిక, శిరీష, వసంత, అంటే బలరేఖల సంఖ్య మనకు చేంజ్ అవుతుంది కదా, చేంజ్ అవుతుంది కదా అని కూడా పోయేటి తరంగా ఏమైతుంది, ఫ్లిప్ అయిపోతుంది, మైనస్ చేంజ్ అవుతుంది. అది లెంజ్ లా. నార్మల్ గా Faraday లా అనేమో అలా చేంజ్ అవ్వదు. ఇక్కడ లెంజ్ లా చెప్పేటప్పుడు కంప్లీట్ గా మనము ఫ్లిప్ అవ్వడాన్ని చూపిస్తాం. క్లియర్, అర్థమవుతుందా? సో లెంజ్ లా అంటే మనకు ఆ మైనస్ సైన్ గురించి చెప్పేదే ఆ లెంజ్ లా బెట. అది అంటే ఆ బలరేఖల సంఖ్య కూడా మారుతుంది చూడండి. దాని గుండా పోయే బలరేఖల సంఖ్య కాలం దృష్ట్యా మారి, ఓకే, సో ఇట్ చేంజెస్ the rate of flux changes. The rate of flux always oppose the induced current in it. ఆ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ వ్యతిరేకిస్తుంది కాబట్టి సడన్ గా అది ఫ్లిప్ అవుతుంది. ఓకేనా బేట? రైట్ నాన్న, థ్యాంక్ యూ. సో మనకి ఇంకా చలనాత్మక విద్యుచ్చాల బలం అన్న వచ్చినట్టు క్వశ్చన్ ఆగి, చలనాత్మక విద్యుచ్చాల బలం. చలనాత్మక విద్యుచ్చాల బలం అంటే మనం మొన్నే ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ వచ్చినట్టుంది, ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్ లో వచ్చింది బేట. సో ఇది ఎలా చేస్తాము మరి? సో చలనాత్మక దాన్ని మనం చేయాలంటే చెప్తాను. అంటే ఏం చేస్తామంటే ఇది ఒక వాహకం తీసుకుంటాం బేట. So we take this example, yeah. Oh yeah, it becomes 95 students ayyaru, thank you, but still I think it should be more. So ikkada em chesamante oka vahakam teeskoni, right, danni em chesamante ilanti vahakam teeskoni, okay, aithe deeni కనెక్ట్ చేసి జరపడానికి, మూవ్ చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది, ఇటు అటు మూవ్ అవ్వడానికి వీలుగా ఉంటుంది. ఓకే, అయితే మనకి ఇక్కడ ఇది మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, వైశాల్యం చేంజ్ అవుతుంది బేట. పొడవు ఇంటూ వెడల్పు. సపోజ్ ఇది ఎక్స్ అనుకుందాం బేట. సో ఇది ఎక్స్,
ఇది ఎక్స్, ఇది ఎల్ బెట, ఇది ఎల్. సో ఎల్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇది ఏమవుతుంది, ఈ యొక్క ఏరియా వస్తుంది, వైశాల్యం వస్తుంది. అందుకే మనము ఏం చేశాను, ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎన్ డిఫై బై డిటి. ఈ ఫ్లక్స్ రావాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి, బి ఇంటూ ఏ బెట, బి ఇంటూ ఏ. ఏ అంటే ఏంది బెట, వైశాల్యం. ఇక్కడ వైశాల్యం ఏమొస్తుంది, ఎల్ ఇంటూ ఎక్స్, ఎల్ ఇంటూ ఎక్స్. కానీ ఎల్ చేంజ్ అవుతుంది బెట, ఎల్ ఈస్ డస్ నాట్ చేంజ్, ఎల్ డజంట్ చేంజ్, రైట్? ఎల్ డజంట్ చేంజ్. వాట్ ఇట్ చేంజెస్, ఎక్స్ చేంజ్ అవుతుంది, మూవ్ చేస్తుంటే ఏమవుతుంది, సో ఎక్స్ చేంజ్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ బ్రింగ్ అవుట్ దీస్ టూ కాన్స్టెంట్స్. బిఎల్ ని అవుట్ సైడ్ తీసుకురావచ్చు. బిఎల్, దీస్ టూ ఆర్ యూనిఫామ్. సో దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బెట. The magnetic field is uniform. Okay, so within the uniform magnetic field, what we are doing, this is a conductor and we are moving, there is a moving conductor on the this kind of conductor. So this it can be easily move either side of this direction. Okay, and ఇది మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది బెట, అప్పుడు మనకు ఎక్స్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి dx బై ఈ బిఎల్ బయటకు వస్తే ఏమవుతుంది బెట, బిఎల్ dx బై డిటి, dx బై డిటి అవుతుంది. అది dx బై డిటి అంటే ఏంది నాన్న, వెలాసిటీ, స్థానభ్రంశంలోని మార్పు రేటు, అదేమొస్తుంది, వెలాసిటీ వస్తుంది, v వస్తుంది. సో dx బై డిటి అనేది ఏమొస్తుంది, వెలాసిటీ వస్తుంది. సో బిఎల్వి వచ్చిందన్న. సో పని కావాలంటే ఎలా వస్తుంది, ఇదేమో విద్యుత్ చాల బలం ఎంత వచ్చింది, ఇది గుర్తుంచుకోవాలి, బిఎల్వి. బిఎల్వి ఎలా వచ్చింది, ఇది 5 మొన్న క్వశ్చన్ వచ్చింది, ఈజీ క్వశ్చన్. బట్ ఎనీవే, పని అక్కడ జరిగిన పని కావాలంటే ఏంటి, మనకేమొస్తుంది, బిఎల్విక్యూ అంటే ఈఎంఎఫ్ ఇంటూ క్యూనే, ఈ క్యూ ఏమవుతుంది, వర్క్ డన్ కాబట్ట. పని అంటే విక్యూఏ కదా, మనకు తెలుసు కదా, విక్యూ ఈ ఫార్ములా నేర్చుకున్నాం కదా, విక్యూ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విక్యూ. వి అంటే నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ కింద తీసుకుంటున్నాము, విక్యూ, విక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, బిఎల్, ఇక్కడేమో ఈఎంఎఫ్ ఏమో బిఎల్వి, ఇక్కడికి వెళ్ళి వచ్చింది, క్యూ వచ్చింది, సో డబ్ల్యూ వచ్చింది బెట. మళ్ళీ ఈఎంఎఫ్ కావాలంటే డబ్ల్యూ బై క్యూ మళ్ళీ అదే వస్తుంది, అంటే వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పని బై ఆవేశం. ఇంకొకటి ఏం పెట్టంటే, ఇది లారెంజ్ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్. లారెంజ్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటంటే, ఇది మళ్ళీ చెప్తాను మీకు. అంటే విద్యుత్ వల్ల వచ్చే బలమేమో క్యూఈ బెట, విద్యుత్ వల్ల వచ్చే బలమేమో ఆవేశం ఇంటూ క్షేత్రం. అంటే ఒక ఈ అనే క్షేత్రంలో ఒక క్యూ అనే ఆవేశం ఉంటే, ఈ అనే క్షేత్రంలో క్యూ అనే ఆవేశం ఉంటే దాని మీద పనిచేసే బలం ఏంది, క్యూఈ అవుతుంది. అలా కాకుండా అయస్కాంత బలం ఎలా వస్తుందట, అయస్కాంత బలం రావాలంటే మనకు ఏమైంది, క్యూ అనే ఆవేశము వి అనే వేగంతో పోతున్నప్పుడు బి అనే క్షేత్రంలో మన వి క్రాస్ బి అయింది బెట, అంతేనా. వి అంటే ఆవేశం వి వేగంతో బి క్షేత్రం గుండా వెళ్ళినప్పుడు మనకు దానిపై పనిచేసే బలము అయస్కాంత బలం క్యూ వి క్రాస్ బి అవుతుంది. ఓకే, సో వి క్రాస్ బి ఎందుకు రాస్తామంటే, డిపెండ్స్ అపాన్ దాన్ని క్షేత్ర దిశలో వెళ్తుందా, క్షేత్రానికి లంబంగా వెళ్తున్నది క్వశ్చన్. క్షేత్ర దిశలో వెళ్ళినప్పుడు దాని మీద ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ ఉండదు బెట. క్షేత్ర దిశలో వెళ్తుంది అనుకో బి దిశలో, మనకి ఎటువంటి ప్రభావం ఉండదు. బట్ లంబంగా వెళ్తే మన స్పైరల్ సర్పిలాకారంగా వస్తుంది, సర్పిలాకారంగా మనకు దాని యొక్క మోషన్ ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. నోట్ చేసుకురా ఫార్ములాస్ అన్ని. ఇది చలనాత్మక విద్యుచ్ఛాల బలం బెట. ఇంకా మనకు చలనాత్మక విద్యుచ్ఛాల బలంలో ఇంకా కొన్ని ఫార్ములాస్ మనం నోట్ చేసుకోవాలి బెట. అవి ఏంటివంటే, you have to students, you should also remember this, you know this already. Current is equal to విద్యుత్ ప్రవాహం is equal to EMF by what, BL E by R. I don't think this is correct.
So leave it. This equation I am not sure. I don't think this is correct. Q is called IT. So this is, I don't think this is correct. Yeah, it should be. Why? Let me check it. సో ఏమైతుంది బట్టి ఇక్కడ I is equal to విద్యుత్ చాలంబ. ఇప్పుడు ఇదే కేసు అంటే ఇప్పుడు మనము వృత్తాకారంలో కణం తిరుగుతూ ఉంది. ఒక ఆవేశం తీసుకుంటున్నాం బేట. ఒక ఆవేశం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇది క్షేత్ర దిశ, ఇది క్షేత్ర దిశ. దానికి లంబంగా చెల్లిస్తే, క్షేత్రం దిశలో చెల్లిస్తే దాని మీద ఎటువంటి ప్రభావం ఉండదు బేట. దానికి లంబంగా వెళ్ళినట్టయితే దాని యొక్క ప్రభావం ఉంటది. కాబట్టి మనకి దాన్ని ఏమంటారు, ఐ గెస్ సర్పిలాకారం, ఓకే, ఆకారంలో చలనం ఉంటుంది. కాబట్టి అప్పుడు ఏమైతుందో ఒక వృత్తాకార చలనం లాగా అనిపిస్తుంది మనకు. సో అటువంటి దానిలో మనకి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఆర్ డిస్టెన్స్ లాగా అనుకుంటే I is equal to EMF by R అవుతుంది బేట. ఓకే, సో ఈఎంఎఫ్ ఆల్రెడీ బిఎల్వి ఇందాక కనుక్కున్నాం మనం, అది చలనాత్మక విద్యుత్ చాల బలం బై ఆర్. ఇప్పుడు మనకు ఇదొక ఫామ్ లో కూడా ఉంది బేట. F is equal to ILB అంటే ఎల్ పొడవు ఉన్నటువంటి ఒక వాహకం తీసుకొని దాని గుండా I విద్యుత్ ప్రవహిస్తే, దాని గుండా I విద్యుత్ ప్రవహిస్తే అంటే బి క్షేత్రంలో, బి అనే ఏకరీతి క్షేత్రంలో, ఎల్ పొడవున్న వాహకం పైన, ఎల్ పొడవున్న వాహకం గుండా I విద్యుత్ ప్రవహిస్తే దాని మీద పనిచేసే బలం ILB అవుతుంది బేట. గుర్తుంచుకోండి ILB. అయితే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు I తెలుసు. సో I తెలిస్తే ఏమవుతుంది, I విలువ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే BLV బై ఆర్, BLV బై ఆర్. ఇక్కడ L స్క్వేర్ అయింది, రైట్. బట్ B స్క్వేర్ ఎందుకు అయింది అనేది షుడ్ బి, ఐ థింక్ BL స్క్వేర్ V, I guess. So let me check it actually. I'll check this equation again. Yeah. Here you have, okay, I value is BLV by R, which is L square. Then what is there? Okay, B is there. Yeah, B again there, right. It's correct beta. F is equal to ILB. I is how much? BLV. So when I multiply these two, ఏమవుతాయి, రెండు మల్టిప్లై చేస్తే L స్క్వేర్ B స్క్వేర్ అయింది బేట. L స్క్వేర్ B స్క్వేర్, V కి V అవుతుంది బై R ఉంటుంది. సో ఇట్ జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ హియర్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్. లెట్ మీ, ఓకే, అర్థమైందా బేట? Shirisha, did you understand? Vasanta, Radhika. So let me show you again. You just need to substitute this. I is equal to E by R. You get this. Then F is equal to ILB. అంటే B అనే క్షేత్రంలో L పొడవు ఉన్నటువంటి వాహకం గుండా I విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంటే అప్పుడు ఏమొస్తుంది, F అంటే దాని మీద ILB మూడింటి మల్టిప్లై చేయడమే బెట. అయితే ఇక్కడ ఐని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ LB ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ELB స్క్వేర్లు అవుతాయి. సో B స్క్వేర్ L స్క్వేర్ బై V బై R అవుతుంది. పవర్, సామర్థ్యం రావాలంటే బలము ఇంటూ వేగం, ఇక్కడ V కూడా స్క్వేర్ అయిపోయింది. B స్క్వేర్ L స్క్వేర్ V స్క్వేర్ బై R. సో ఈ సమీకరణాలు అన్ని గుర్తుంచుకోవాలి బిడ్డ. మనకు ఎంసెట్ లో కొన్నిసార్లు బైపీసీ పిల్లలకు డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్ అడుగుతాడు, కొన్నిసార్లు ఏమో ప్రాబ్లం అడుగుతాడు. సో we have to remember all the formulas. ఎడ్డీ విద్యుత్ ప్రవాహాలు. ఎడ్డీ విద్యుత్ ప్రవాహాలు అంటే అందరికి తెలుసు కదా. ఎడ్డీ విద్యుత్ ప్రవాహాలు అంటే ఏంది బేట? ఎడ్డీ విద్యుత్ ప్రవాహాలు అంటే ఎంతమంది తెలుసు? నో, వి డోంట్ నో, రైట్. ఎడ్డీ విద్యుత్ ప్రవాహాలు అంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బేట. చూడండి ఇక్కడ ఎడ్డీ విద్యుత్ ప్రవాహాలు అంటే ఏంటో చూడండి. సారీ, సో ఎడ్డీ విద్యుత్ ప్రవాహాలు ఎలా వస్తాయి అంటే మారుతున్నటువంటి, కింద చూడండి, కింద కనిపించేటివే ఎడ్డీ విద్యుత్ ప్రవాహాలు. చెప్తాను ఒక చిన్న, ఇవి ఎడ్డీ విద్యుత్ ప్రవాహాలు. అయితే ఒక కాయిల్ గుండా మనం విద్యుత్ ప్రవహింప చేసినట్లయితే తెలుసు సార్, ఎస్, ఒక కాయిల్ గుండా విద్యుత్ ప్రవహింప చేస్తే అవి మారుతున్నటువంటి అయస్కాంత క్షేత్రాలలో ఉంచినప్పుడు
మారుతున్న అయస్కాంత క్షేత్రాల్లో ఉంచినప్పుడు మనకి ఎటువంటి ఒక ఏమంటారు వాటిని సుడిగుండాల వలె, ఐ మీన్ సుడిగుండాల వలె విద్యుత్ ప్రవాహాలు ఇలా కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి అటువంటి విద్యుత్ ప్రవాహాలని మనము చూడవచ్చును. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్లా పెట్టాలి బేట, ఎడ్డీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే మనము చేంజింగ్ d∅dt అంటే ఫ్లక్స్ చేంజ్ అయినటువంటి విద్యుత్తులో అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఉంచేస్తాం. వేటి ఉంచేస్తాం సార్ అంటే యాక్చువల్ చెప్పాలంటే పెద్ద పెద్ద ముక్కలు అని చెప్తాము, లేకపోతే ఒక కాయిల్ పెట్టేస్తాం, కాయిల్ గుండా విద్యుత్తును ప్రవహింపజేస్తాము. అటువంటి దాన్ని ఎక్కడ పెడతామంటే మారుతున్నటువంటి అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఉంచుతాం. అప్పుడు దాంట్లో మన వాట్ యు కాల్ దిస్ ఇవి ఇట్లాంటి వృత్తాకారంగా ఇట్లా సుడిగుండాల్లాగా వచ్చేటువంటి విద్యుత్ ప్రవాహాలు మనకు వస్తాయి. అవి ఇది కండక్టింగ్ మెటీరియల్ పెట్టి ఇక్కడ చూడండి, ఇవి ఎడ్డీ విద్యుత్ ప్రవాహాలు. ఇది కండక్టింగ్ అంటే ఒక వాహకము, ఇది కాయిల్ గుండా విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంది. అయితే విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంది, దాని చుట్టూ అయస్కాంత క్షేత్రం వస్తుంది. అయస్కాంత క్షేత్రం రావడం వల్ల మనకు అందులో ఉన్నటువంటి ఇవి రావడం జరుగుతుంది, ఇవి ఎడ్డీ విద్యుత్ ప్రవాహాలు. ఓకే, మరి ఎడ్డీ విద్యుత్ ప్రవాహాల యొక్క ఉపయోగాలు మాత్రం చాలా ఉన్నాయి బేట. ఎడ్డీ విద్యుత్ ప్రవాహాల యొక్క ఉపయోగాలు మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చేది. ఆ ఉపయోగాలు చూసినట్టయితే మనకు మ్యాగ్నెటిక్ బ్రేకింగ్ ఇన్ ట్రైన్స్. మ్యాగ్నెటిక్ అంటే మనకు ట్రైన్లలో బ్రేక్ వేయడానికి ఉపయోగిస్తాం. సార్ ఎట్లా చేంజ్ అవుతుంది సార్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ట్రైన్లలో మీరు ఇక్కడ చూసినట్టు అవుతుంది. ఇక్కడ ముందు ఇంకొక స్లైడ్ లో చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ చూడండి బేట, మ్యాగ్నెటిక్ ట్రైన్ లో మనకి ఏమవుతుందంటే దాంట్లో మనం ఎప్పుడైతే అక్కడ ఏం చేస్తారంటే పైన ఉంటుంది కదా, ఈ పైన మనకు బాగా అయస్కాంతం మారుతున్నటువంటి అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్, అయస్కాంత అభివాహం మారుతున్నటువంటి దాన్ని మనము అక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ మారుతున్నటువంటి అయస్కాంత క్షేత్రం ఏంటంటే మనకు బ్రేకులు వేయడానికి ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే ఫ్లక్స్ స్టాప్ అవుతుందో మనం ఆన్ చేయంగానే టక్కున బ్రేక్ వేయంగానే ఏమవుతుంది, దాని గుండా విద్యుత్ పోవడం మానేస్తుంది. దాని గుండా విద్యుత్ వెళ్తుంది. వెళ్ళడం వల్ల ఏంటంటే దాంట్లో ఒక విద్యుత్ ఎప్పుడైతే ప్రవహిస్తుందో దాంట్లో ఫ్లక్స్ వస్తుంది. ఫ్లక్స్ అంటే అభివాహం ఏర్పడుతుంది. ఆ అభివాహం ఇమీడియట్ గా స్టాప్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ పట్టాలు కూడా ఇప్పుడు మనకి ఏంది ఐరన్ పట్టాలే కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే విద్యుత్ అక్కడ బ్రేక్ వేయంగానే మనకు విద్యుత్ ప్రవహించి అక్కడ ఒక ఫ్లక్స్ వస్తుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. ఆ ఫ్లక్స్ వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ఆ రైలు ఆగిపోవడము జరుగుతుంది బేట. నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే ఇంకొక అనువర్తనం ఏముంది, ఒక్క నిమిషం. సో ఇంకొకటి ఏంటన్నా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ డాంపింగ్ అంటే ఏంటి సార్, మాకు తెలియదు సార్ అంటే ఫస్ట్ అయితే ట్రైన్స్ గా బెట్ట, మీకు ట్రైన్ అయితే అర్థమైంది కదా. డాంప్ అంటే ఏంటి, డాంపింగ్ అంటే ఆర్సిలేషన్ బెట్ట. ఆర్సిలేషన్ ఏం లేదు బెట్ట, అంటే మనకు లోలకాలు అనేవి ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి ఈ బి, ఇక్కడ దీంట్లో ఏమవుతుంది ఆర్సిలేటర్స్ అని ఉంటాయి మనకు లోలకాలు. అవి ఎలక్ట్రానిక్ లోలకాలు అంటారు బేట. అంటే ఆ ఎలక్ట్రానిక్ మనము ఆ లోలకాలు ఏం చేస్తాయంటే మనకు మారుతున్న అయస్కాంత క్షేత్రాలను బట్టి అవి ఇక్కడ డోలనం చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, అలాగే మనకు ఎలక్ట్రిక్ మీటర్స్ కూడా, మనం విద్యుత్ మీటర్లో ఓ అమ్మో నాకు 400 యూనిట్స్ వచ్చింది, అక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఎలక్ట్రిక్ మీటర్ చూసినట్టు అయితే ఈ ఎలక్ట్రిక్ మీటర్ లో చిన్న ఒక ఆర్సిలేటర్ ఉంటుంది బేట, ఒక లోలకం లాంటిది. అది మనకి ఏమవుతుందంటే అది ఆ లోలక కౌంట్ను బట్టే మనకు యూనిట్స్ వస్తాయి. కాబట్టి అది ఈ యొక్క ఎడ్డీ విద్యుత్ ప్రవాహాలు అందులో జనరేట్ అయ్యి దాంట్లో ఫ్లక్స్ వచ్చి అది ఆర్సిలేట్ అవ్వడం మొదలు పెడుతుంది, డోలనాలు చేయడము మొదలు పెడుతుంది. ఓకే, మొదటిదేమో బ్రేక్స్, ట్రైన్ లో బ్రేక్ వేయడం. రెండోదేమో ఈ డాంపింగ్, అంటే డాంపింగ్ ఆర్సిలేషన్స్ అంటారు. అంటే కాలం దృష్ట్యా ఇక్కడ చూడండి, డాంపింగ్ అంటే ఇప్పుడు సరళాత్మక చలనం తెలుసు కదా మీకు. సరళాత్మక చలనం ఇలా ఉంటుందా, ఇలా ఉండదు కదా. అదేమో
కరెక్ట్ గా మనకి ఇలా వస్తుంది. సరళాత్మ చలనం ఆసిలేషన్ చూస్తే మనకి ఇట్లా కంటిన్యూస్ గా సేమ్ వస్తుంది. ఇక్కడ డాంపింగ్ చూడండి, అంటే దీని యొక్క కంపన పరిమితి తగ్గుతూ తగ్గుతూ వెళ్తా ఉంటది. సో కాబట్టి మనకు ఇది డాంపింగ్ ఆసిలేషన్ లో ఎడ్డీ విద్యుత్ ప్రవాహాలని వాడుతాము. ఇంకొకటి ఏం చేస్తాం అంటే ఈ యొక్క మనం ఏమంటారు వీటిని అంటే కొలిమిలు ఐడియా ఉందా మీకు? కొలిమి ఫర్నెస్ అంటే ఏంటి? ఫర్నెస్ ఎందుకు వాడతామంటే ఇప్పుడు మనము మెటల్ ఇండస్ట్రీ ఉంది కాబట్టి కొన్ని లోహాలను కలిపి బంగారం ఉంది, బంగారంలో మనకు కాడ్మియం కలిపితేనే బంగారం నాణాలు చేయడానికి వస్తుంది, అంటే బంగారు యొక్క ఆభరణాలు చేయడానికి ఆర్నమెంట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఆర్నమెంట్, గోల్డ్ ఆర్నమెంట్, యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ద కాడ్మియం యాడ్ చేయాలంటే ఎలా యాడ్ చేస్తాం? ఉట్టిగా మిక్స్ చేస్తే అవుతుందా? సో వి అప్లై ద హీట్, ఆ హీట్ అప్లై చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ కింద చూడండి హీట్ అప్లై చేస్తాం కాబట్టి ఆ ఫర్నెస్ మనకు 1600 1700 డిగ్రీస్కి వెళ్ళిపోతుంది. అక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే మెటల్స్ ని మనము మెల్ట్ చేయడము, రెండింటిని కలపడము మెటల్ ఇండస్ట్రీలో వాడతాం. లోహాలను కరగదీయడంలో కానీ అట్లాంటి వాటిలో మనము చాలా ప్రాముఖ్యత వస్తుంది. ఫర్నెస్ లో ఈవెన్ నానో ట్యూబ్స్ ఉంటాయి బెట, నానో ట్యూబ్స్ అయితే 1600 అయినా కూడా అది అస్సలు డ్యామేజ్ అవ్వవు, డికంపోజ్ అవ్వవు. ఓకే, సో ఈ విధంగా 4 ఉపయోగాలు మనకి అందరికి తెలుసు. ఫర్నేస్ ఒకటి అంటే ఎక్కువ ఉష్ణాన్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి, డాంపింగ్ ఒకటి, ఎలక్ట్రిక్ మీటర్స్ ఇంకొకటి బ్రేక్స్ లో మనము ట్రైన్ బ్రేక్ లో వాడతాం బెట. సో ఇండక్టెన్స్ అంటే ఏంటి? ప్రేరణ అంటే తెలుసు కాబట్టి ఇందాకనే చెప్పుకున్నాం. అంటే ప్రేరణ ఎందుకు వచ్చిందంటే మనకు ఒకరి వల్ల ఇంకొకరు ప్రేరణ అయి చదువుతా ఉంటారు కదా. ఓ రాధిక బాగా చదువుతుంది, సో శిరీష్ ఏమంటుంది, నో ఐ వాంట్ టు బి ఫస్ట్ ఇన్ ద స్టేట్, నేను కస్తూర్బా స్కూల్లో అంటే నేనే టాప్ రావాలని రాధిక చదువుతుంది, శిరీష చదువుతుంది, అట్లానే వసంత, వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే రమ్య, వీళ్ళందరూ కూడా ఒకరిని దృష్టి ఒకరు బాగా చదవాలని అనుకుంటారు. సో అటువంటి ఏంటంటే ఇండక్షన్ ప్రాసెస్ అంటారు. అది అంటే ఒక తీగ చుట్టలో విద్యుత్ వస్తుంది బెట, ఇంకొక తీగ చుట్టలో కూడా ప్రేరణ కలుగుతుంది, ఇండక్షన్ వస్తుంది. అంటే అయస్కాంత క్షేత్రము అందులో ఇండ్యూస్ అవుతుంది. ఒక తీగ చుట్ట గుండా విద్యుత్ ప్రవహించినప్పుడు దాంట్లోనే ప్రేరణ వస్తుందేమో స్వయం ప్రేరణ అంటాం, సెల్ఫ్ ఇండక్షన్. పక్కగా ఉన్నటువంటి తీగ చుట్టలో వస్తేనేమో మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ అంటాం. సో వీ హ్యావ్ ఏ సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ అండ్ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ బెట. సో అదేంటంటే జనరల్ గా ఇక్కడ చెప్తున్నాను చూడండి, d∅dt అనేది మనకు తెలుసు కదా, EMF - d∅dt. ఇది పారడే నియమం. దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు నేను? అది మనం ఏం రాయొచ్చు? di/dt కూడా రాయొచ్చు, di/dt అని రాయొచ్చు. ఈ dt క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? d∅ d ఇట్లా రాసుకోవచ్చు. న్యూమరేటర్స్ ని మనం సేమ్ చేసుకుంటే d∅ di అవుతుంది. ఇక్కడ నేను ఈ d ను కూడా మనం క్యాన్సిల్ చేసుకున్నట్టు అయితే చుట్ల సంఖ్య n అనుకుంటే n∅ ఈ యొక్క అనుపాత స్థిరాంకాన్ని L గా అనుకుంటే Li అవుతుంది. సో అప్పుడు L ఏంది? n × π/i అవుతుంది. n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ చుట్లు, π అంటేనేమో ఫ్లక్స్ అభివాహము, i అంటేనేమో కరెంట్. అంటే ఒక తీగ చుట్టలో విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్నప్పుడు అందులోనే ప్రేరణ కలిగితే, అదే తీగ చుట్టలోనే ఇండక్షన్ వస్తే దాన్ని స్వయం ప్రేరక అంటారు. ఇదేంది? సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ అంటారు. if the when the current passing through the coil, if you observe the induction happen within the coil, then we say that self induction. మీరు పక్క దాంట్లో ఒకవేళ 2 కాయిల్స్ పెట్టి AB 2 కాయిల్స్ పెట్టి ఒక కాయిల్ గుండా విద్యుత్ ప్రవహింపజేసి రెండో కాయిల్లో ప్రేరణ వస్తే, ఇండక్షన్ వస్తే, అంటే రెండో కాయిల్లో మనకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ అయ్యిందంటే అక్కడ దాన్ని ఏమంటాం అంటే మనకు మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ అంటాం. తీగ చుట్ట అంటే తీగ చుట్ట అన్నాను, కాయిల్స్ అంటేనే తీగ చుట్ట. వనిత కాయిల్స్ అంటే ఇక్కడ తీగ చుట్ట అన్నట్టు మీనింగ్. కొంచెం ఇంగ్లీష్ పదాలు మీరు ఫెమిలియర్ అవ్వాలా, ఇంకా స్వయం ప్రేరణ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం ఇంగ్లీష్ పదాలు మనకు అర్థం కావాలా. ఆల్ ఇండియా లెవెల్ ఎగ్జామ్స్ వస్తే మీరు నెక్స్ట్ రాయబోయేటివి కాబట్టి ఇంగ్లీష్ టర్మినాలజీ మనము నేర్చుకోవాలి. సో సెల్ఫ్ ఇండక్షన్, మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ చూసినట్టు అయితే
E is equal to d phi by dt మైనస్ ఉంటుంది బేట. E is equal to d phi by dt, రైట్. ఇక్కడ మనం ఏం చేసిన n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ చుట్ల సంఖ్య ఎక్కువ అనుకో, n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ తీగ చుట్లు n ఉన్నాయి అనుకుంటే ఇక్కడ n రాయాలి, n ఇంటూ d phi by dt. d phi అంటే ఏం చెప్పాను, di by dt రాసుకోవచ్చు. phi అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటినా ఈ యొక్క ఫ్లక్స్ చేంజ్ అనేది మన కరెంట్ లో చేంజ్ కూడా వస్తుంది. ఓకే, ఫ్లక్స్ చేంజ్ అనేది మన కరెంట్ లో చేంజ్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి సో di by dt రాసుకోవచ్చు. di by dt అంటే ఇక్కడ మనం ఏం రాయొచ్చు మళ్ళీ ఈ యొక్క అంటే ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ చెప్పడానికి ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ కాన్స్టెంట్ మనం అంతా ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ కాన్స్టెంట్స్ వస్తాయి కదా, ఆ కాన్స్టెంట్స్ అన్ని కూడా మనకు లెట్ మీ చార్జింగ్ ఈజ్ ఓవర్. సో ఈ ఒకవేళ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదేమో సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ స్వయం ప్రేరణ, ఒకవేళ నేను దీన్ని ఏం చేస్తా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ m di by dt, m di by dt అవుతుంది, m di by dt. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఈ స్థిరాంకాన్ని మనం మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ అంటాం. మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ ఎప్పుడు వస్తుంది, రెండు తీగ చుట్టలు ఉండాలి. ఒక తీగ చుట్ట గుండా విద్యుత్ ప్రవహింపజేసినప్పుడు రెండవ తీగ చుట్టలో అయస్కాంత క్షేత్రం వస్తే దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ అంటాం. ఎల్ ఉంటేనేమో స్వయం ప్రేరణ, ఎల్ ఏమో స్వయం ప్రేరణ సమీకరణము, ఎం ఏమో మ్యూచువల్ ఇండక్షన్. ఒకవేళ ఎల్ స్వయం ప్రేరణ కనుక్కోమని అనుకున్నాను, అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఈ బై మనం ఏం చేస్తాము డిఐ బై డిటి, డిఐ బై డిటి. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకు స్వయం ప్రేరణ అన్యోన్య ప్రేరణ సమీకరణాలు గుర్తుంచుకోవడం. ఒకవేళ ఎమ్ రాయాలనుకుంటే కూడా సేమ్ ఫార్ములా, ఎమ్ అయినా ఎల్ అయినా మనకి ఏమొస్తుంది ఈఎంఎఫ్ బై డిఐ బై డిటి. ఇలాంటి మీద చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అడిగాడు ఎంసెట్ లో. ఈ ఇస్తాడు, డిఐ బై డిటి కనుక్కోవచ్చు, డిఐ బై డిటి కూడా ఇస్తాడు, కాలం ఇస్తాడు, కాలంలో మార్పిస్తాడు, విద్యుత్తులో మార్పిస్తాడు, ఈఎంఎఫ్ ఇస్తాడు. ఓకే, సో ఇంకా మనకు శక్తికి ఫార్ములా, ఒకవేళ తీగ చుట్టులో మనకు అట్లాంటి ఒక తీగ చుట్టులో మనకు శక్తి కావాలంటే 1/2 LI² అనేది కూడా ఇది ఒక ఫార్ములా, మీరు గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, ఇవి ఆల్రెడీ మీకు చదివితే కొంచెం ఈజీ అవుతుంది అన్న. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ డెరివేషన్స్ అన్ని పెట్టుకునే టైం లేదు, సో ఐఎమ్ నాట్ డెరైవింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్. సో ఇక్కడ మీకు ఒక సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ ప్రాసెస్ చూపిస్తాను. యా, ఇక్కడ మీరు చూసినట్టు అవుతే నానా ఇక్కడ ఏమనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి, అంటే ఒకటే ఇక్కడ ఏంటంటే రెండు కూడా మ్యూచువల్ ఇండక్షన్, ఇక్కడ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్, ఇక్కడ రెండు కూడా మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ ఇక్కడ. సో ఈ తీగ గుండా మనము ఏమవుతుంది, ఈ తీగ గుండా విద్యుత్ ప్రవహింపజేస్తే దీంట్లో అయస్కాంత క్షేత్రం ఏర్పడి బల్బ్ వెలుగుతుంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ కాయిల్ గుండా మనము ఈ విధంగా మనం కాయిల్ గుండా విద్యుత్ ప్రవహింపజేస్తే రెండవ దానిలో మనకి ఏమొస్తుంది, అయస్కాంత క్షేత్రం ఇండ్యూస్ అవుతుంది, ప్రేరణ అవుతుంది. ఇక చూడండి ఇక్కడ కూడా రైట్ సైడ్ కూడా విద్యుత్ ఇట్లా ఎలక్ట్రాన్ పోతుంది, ఏసీ కరెంట్ పోయి ఇలా వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క తీగ చుట్ట గుండా వెళ్ళిపోతుంది, దాని చుట్టూ అయస్కాంత క్షేత్రం వస్తుంది. కానీ ఈ బలరేఖలు ఎట్లా రెండవ కాయిల్ గుండా వెళ్ళిపోతాయి. ఈ బలరేఖలు ఏంది రెండవ తీగ చుట్ట గుండా వెళ్ళిపోవడం వల్ల అక్కడ ప్రేరణ ఏర్పడుతుంది. మొదటి తీగ చుట్ట గుండా పోయే విద్యుత్తు వల్ల దానిలోనే అయస్కాంత క్షేత్రం ఏర్పడుతనేమో స్వయం ప్రేరణ. అలా కాకుండా పక్కనున్న తీగ చుట్ట గుండా పోయి అక్కడ అయస్కాంత క్షేత్రం ఏర్పడితే దాన్ని మనము మ్యూచువల్ ఇండక్షన్, అన్యోన్య ప్రేరణ అంటే ఒక్క తీగ చుట్ట వలన ఇంకొక తీగ చుట్టలో మనకి ఇక్కడ అయస్కాంత క్షేత్రం వస్తుంది. అది మనం కంపాస్ లో మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఇక్కడ బల్బ్ వెలిగేది చూపిస్తున్నానమ్మా. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నదేమో కరెంటు పోతుంది బెట, దీని గుండా కాయిల్ గుండా విద్యుత్ వెళ్ళిపోతుంది, ఇక్కడ బల్బ్ వెళ్తుంది, పర్వాలేదు స్వయం ప్రేరణ. కానీ ఈ బలరేఖలు రెండవ తీగ చుట్ట గుండా పోతున్నాయి కదా, పోవడం వల్ల ఇక్కడ ఒక బల్బు పెడితే అది కూడా వెలుగుతుంది. అంటే దాని గుండెలో కూడా విద్యుత్తు మనకు ఇండ్యూస్ అయింది, ప్రేరణ జరగడం వల్ల మనకు అక్కడ వచ్చింది బెట. ఓకే, చివరి టాపిక్ అయినటువంటిది ఏంటి, ఏసీ జనరేటర్.
అసలు ఏసీ జనరేటర్ ఏం చేస్తుంది? ఏంటి అసలు ఏసీ జనరేటర్? ఏసీ జనరేటర్ వల్ల మనకి ఏం వస్తుంది? ఇక్కడ ఏసీ జనరేటర్లో ఏం జరుగుతుంది? ఇక్కడ మనకు చూడండి, ఎక్స్పెరిమెంట్ చూస్తే మీకు అర్థం కావాలి. ఇక్కడ నార్త్ పోల్, ఇక్కడ 2 అయస్కాంతాలు ఉన్నాయి బేట. నార్త్ సౌత్ 2 అయస్కాంతాలు ఈ రకంగా ఉన్నాయి. ఓకే, దీంట్లో ఒక మనము కండక్టర్ ఈ షేప్ లో దీర్ఘచతురస్రాకారం షేప్ లో ఉంది. దాంట్లో మనం ఏం చేస్తున్నాము? విద్యుత్తుని పంపిస్తున్నాం బేట. ఇక్కడ ఒక వోల్టేజ్ అంటే ఇక్కడ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ను పంపిస్తున్నాం. ఏసీ మనకి ఏసీ జనరేట్ అవ్వాలి. యాక్చువల్గా ఏసీ రావాలి అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే విద్యుత్ డీసీ కరెంట్ పంపిస్తాం. ఈ డీసీ కరెంట్ పంపించడం ద్వారా మనకి ఇది ఈ అయస్కాంతాల ఈ తీగ చుట్ట దీర్ఘచతురాకార తీగ చుట్టలోకి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇది ఫ్లిప్ అవుతా ఉంది. చూడండి, లెంజ్లా ప్రకారంగా ఏమవుతుంది? ఇది ఫ్లిప్ అవుతా ఉంది. ఫ్లిప్ అవ్వడం వలన ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే మొత్తము రెక్టిఫై అయిపోతుంది. ఆ డీసీ కాంపోనెంట్స్ అన్ని కూడా రెక్టిఫై అయిపోయి మనకు రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఏసీ కరెంట్ వస్తుంది. మనకు రివర్స్ అన్నట్టు మనం రెక్టిఫైర్స్ చేసాం కదా, రెక్టిఫైర్లు ఏమవుతుంది? ఏసీ డీసీగా మారుస్తుంది. రెక్టిఫైర్లు ఏమైంది అంటే ఏమంటారు? రెక్టిఫైర్స్ ఏమంటారు రేట? అర్ధతరంగా ఏకదిక్కర్ని ఏమి అయింది మనకు? ఏసీని డీసీగా మార్చేదేమో ఏకదిక్కర్ని. ఏసీ జనరేటర్ ఏం చేస్తుంది? డీసీని ఏసీగా మారుస్తుంది. ఇక్కడ డీసీ కరెంటుని మనకి మారుస్తుంది. అది మనకు యాక్చువల్గా డీసీ కరెంట్ ఏమో ఏ విధంగా ఉంటుంది బేట? డీసీ కరెంట్ ఏమో ఇలా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది. ఇలా ఉన్న కరెంటుని మనకి ఏ విధంగా మారుస్తుంది అంటే ఏసీ కరెంట్ గా మారుతుంది. సో ఇదేమో డీసీ కరెంట్ బేట, ఇదేమో ఏసీ కరెంట్. అంటే ఏసీ జనరేటర్లు ఏమవుతుంది? ఏసీ కరెంట్ డీసీ కరెంట్ గా మారుతుంది. అప్పుడే మనకి ఏసీ వస్తుంది బేట. అయితే దీనికి ఏమేమి కావాలంటే దాంట్లోకి మనకు 2 అయస్కాంతాలు కావాలి. దాంట్లో మనం డీసీ కరెంట్ ప్రవహింపజేస్తే అందులో ఏమవుతుందంటే ఈ విధంగా మనకు కరెంటు పోయి వాటి మధ్యలో అయస్కాంత అభివాహం ఏర్పడి లెంజ్ ప్రకారంగా ఇవి ఫ్లిప్ అవడం వల్ల దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ డీసీ పోయి, అంటే ఇక్కడ స్టేషనరీ గా ఉంటేనేమో డీసీ కరెంట్ వచ్చేది, ఫ్లిప్ అవుతా ఉంది కాబట్టి మనకు ఏసీగా కన్వర్ట్ అయిపోతా ఉంటుంది. ఓకేనా? రైట్ బేట, రైట్ నాన్న. సో ప్రాబ్లమ్స్, ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్ళినట్టు అయితే ఈ చాప్టర్ అయిపోయింది. దీంట్లో ప్రాబ్లమ్స్కి వచ్చినట్టయితే ఒక తీగ చుట్టలో రైట్, ఒక తీగ చుట్టలో ఏమైందనా విద్యుత్ ప్రవాహము, ఒక తీగ చుట్టలో విద్యుత్ ప్రవాహము ఎంత విద్యుత్ ప్రవాహం అన్నా -2a నుంచి +2a, ఇది క్యాపిటల్ ఏ బెట. +2a నుంచి -2aకి ఆసిలేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇంత చేంజ్ అవుతా ఉంది విద్యుత్. ఈ విధంగా మారితే మనకు ఇంత విద్యుత్ చాలా బలం వచ్చింది బెట. 8 వోల్ట్స్ల విద్యుత్ చాలా బలం ప్రేరితమైన స్వయం ప్రేరకత్వం ఎంత? సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ ఎంత? ఓకే, అర్థమవుతుందా స్టూడెంట్స్? కెన్ యూ ఏబుల్ టు ఫాలో? ఎస్. అయితే ఒక తీగ చుట్టలో విద్యుత్ ప్రవాహము ఎంతకాలం తీసుకోవాలా? 0.05. ఎంత కరెంటు? 4 అవుతుంది కాబట్టి 2a నుంచి -2aకి ఎంత డిఫరెన్స్ అవుతుంది? 2a 2 - ఎంత అవుతుంది? 4 అవుతుంది. సో టోటల్ ఎంత వస్తుంది బేట? సో ఇది 4 కరెంట్ చేంజ్ అవుతుంది. 4a కరెంట్ ఎంత? 4a. ఈఎంఎఫ్ ఎంత? 8. టైం ఎంత? 0.05. ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈఎంఎఫ్ 8, డిఐ ఎంత వచ్చింది బేట? చేంజ్ ఇన్ 2 నుంచి -2 కాబట్టి మొత్తం చేంజ్ ఎంత? 4. డిఐ ఎంత బేట? 0.05. ఇది 4/0.05 ఎంత అవుతుంది? 80 అవుతుందా?
ఏం లేదు, 2 జీరోలు ఇక్కడ పెడతాం, 400 అవుతుంది. 400/5, 5 ఎక్కం 5 80ల 400. సో 8 ఎక్కం 8 10ల ఎంత అవుతుంది మనకు 0.1 హెన్రీ. హెన్రీ అనేది యూనిట్ పెట్ట, స్వయం ప్రేరకంగానే అది వస్తుంది హెన్రీ యూనిట్. 4, ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్. యాస్ 4 రైట్. సో అర్థమైందా ప్రాబ్లము? ఈ ఫార్ములా గుర్తుంటే ఇంకే మనకు అయిపోయినట్టే ప్రాబ్లం. ఓకే, యా. +2a నుంచి -2a ఉంది కదా సార్ అంటే అది అవుతుంది. +2a నుంచి -2a ఎంత అవుతుంది? అది ద డిఫరెన్స్ అనేది చేంజ్ అనేది +4 అవుతుంది. 2a మైనస్ ఆఫ్ -2a 4a అవుతుంది. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇలాంటి ప్రాబ్లం అయితే రిపీటెడ్గా వచ్చింది. సో మీరు చేయండి ఇది. రెండో ప్రాబ్లం ఇది అయితే ఇంకా ఈజీ ప్రాబ్లం. ఐఐటిలో అడిగిన 2006 జేఈ అంటే అప్పట్లో ఆల్ ఇండియా లెవెల్ AIEEE అనేవాళ్ళు. ఐఐటి క్వశ్చన్ ఇది. ఐఐటి క్వశ్చన్ చెప్తారా సార్ నాకంటే ఏం లేదు బెట. ఐఐటి మీద అందరూ ఐఐటి కూడా రాయొచ్చు, పెద్ద కష్టం ఏది టఫ్ ఏముండదు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంది బెట అంటే ఏదైనా కాలం టీ వద్ద అయస్కాంత అభివాహము 3 సెకండ్ల వద్ద ప్రేరిత బలం ఏమవుతుంది అంటే ఇది అయస్కాంత అభివాహం ఏమిచ్చా ఇది. ఏదైనా కాలం టీ వద్ద అయస్కాంత అభివాహం ఎంత? ఇంత. π = 10t² - 50 + 250 వెబర్. ఇంత ఇచ్చింది బెట. ఇది బ్రాకెట్, ఈ 250కి బ్రాకెట్. అయితే t = 3 సెకండ్ల వద్ద ప్రేరిత విద్యుచ్చాల బలం ఎంత? ప్రేరిత ఈఎంఎఫ్ ఎంత అంటాడు. అంటే ఈ సింబల్ ఉంది మనకి, ఇది ఎంత? మనకి అవకలనాలు వస్తాయా బట్ ఎంపీసీ వాళ్ళకి వస్తాయి, బైపీసీ వాళ్ళకి వస్తాయా అవకలనాలు? అవకలనం అంటే తెలుసు కదా, అవకలనం t² ఎంత అవుతుంది? అవకలనం t² చేస్తే ఎంత వస్తుంది బెట? 2t వస్తుంది. అవునా? వెరీ గుడ్. టీకి ఎంత వస్తుంది? అవకలనం టీ చేస్తే ఎంత వస్తుంది బెట? టీ దృష్టి చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 1 వస్తుంది. టీకి ఎంత? 1. వెరీ గుడ్. సో ఈ రెండు మీకు తెలుసు, చాలు, ఎక్కువ చెప్పను. అవకలనం t² d/dt వేస్తే మనకు ఎంత వస్తుంది నాన్న? టీ వస్తుంది. ఓకే, సో ఆ విధంగా మనం దీన్ని ఏం చేద్దామంటే కాలం దృష్టి అవకలనం చేయాలి బిడ్డ. d5/dt -dπ/dt అనుకుందాం. -dπ/dt. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అప్పుడు? 10t² కి ఎంత అవుతుంది బేట? 20 అవుతుంది. 10t² కి ఎంత మైనస్ ముందు ఉంటుంది బేట. 10t² కి ఎంత అవుతుంది నాన్న? 2t². ఇప్పుడు t² కి 2t అన్నారు కదా, 2 × 10 20t అయింది బేట. 20t. ఇక్కడ మైనస్ కి మైనస్ పెట్టాను, 50కి 50 బేట. టీకి ఎంత బేట? టీకి 1 కాబట్టి 1 × 50. ఇక్కడ 250 అనేది స్థిరాంకం నాన్న. 250 అనేది స్థిరాంకం. స్థిరాంకానికి ఏదైనా స్థిరాంకం ఉంటే కాన్స్టెంట్ ఉంటే ఎంత అవుతుంది బేట? 0. అవకలనం చేస్తే కాన్స్టెంట్ కి ఎంత బేట? 0. సో 250కి మనకు 0 అవుతుంది. t² కు 2t అంటే 20t, టీకి 1 అంటే 50 అయింది. అవునా? ఇప్పుడు ముందు మైనస్ ఉంది బేట, ముందు ఎంత ఉంది? మైనస్ ఉంది. అయితే ఇక్కడ ఏమన్నాడు? t = 3 సెకండ్ల వద్ద. ఇక్కడ 3 రాయండి. టీ దగ్గర ఎంత పెట్టాలా? 3. 3 × 20 ఎంత? 60. 3 × 20 ఎంత బేట? 60. 60 - 50 10. బట్ ముందు మైనస్ ఉంది కాబట్టి -10 volts. అర్థమైందా? వెరీ గుడ్ వనిత. ఇట్స్ సారీ మేడం, -10. ఓకే, -10 వస్తుంది. కరెక్ట్. అర్థమైంది అందరికి? రైట్. ఇది కూడా మనకు 2006 ఐఐటిలో వచ్చింది బేట. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎంసెట్ లో కూడా అడుగుతున్నాడు ఈ మధ్యలో.
2019 లో కూడా వచ్చింది నాకు తెలిసింది, నేను చెక్ చేయాలి. ఓకే పేపర్. సో నెక్స్ట్ మూడో ప్రాబ్లం బేట. మూడో ప్రాబ్లం 2013 ఇంజనీరింగ్ ప్రాబ్లం. ఇది 2013 ఇంజనీరింగ్ లో వచ్చింది అన్న. 2013 ఇంజనీరింగ్ లో ఏమొచ్చిందంటే ఒక ప్రాథమిక తీగ చుట్ట మనకు ఎంత ఇచ్చిండు, ఒక గౌణ తీగ చుట్ట. అంటే ఇది అన్యోన్య ప్రేరణకు సంబంధించింది. ప్రాథమిక తీగ చుట్ట ఉంది, గౌణ తీగ చుట్ట అంటే సెకండరీ కాయిల్, ప్రైమరీ కాయిల్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ క్లోజ్ టుగెదర్. రెండింటిని దగ్గరగా ఉంచినప్పుడు ప్రాథమిక తీగ చుట్టలోని విద్యుత్ ప్రవాహంలో మార్పు రేటు మిల్లీ సెకండ్ లో ఎంత అయింది? విద్యుత్ 25. I is equal to ఎంత బేటా? I is equal to 25. Yes, I is equal to 25. T is equal to ఎంత నానా? Delta T actually. Change in ఇది delta I. Change in current is equal to 25. Change in T is equal to milliseconds అంటే ఎంత బేటా? 1 millisecond అంటే ఎంత? 10 to the power milli. 10 to the power of minus 3. 10 to the power of minus 3. సో అది ఇక్కడ మైనస్ 10 to the power of minus 3. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఇందులో మనకు ఫార్ములా ఆల్రెడీ తెలుసుగా బేట. ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డిఐ బై డిటి. ఇది మనకి ఎట్లా వచ్చిందో తెలుసా నాన్న? ఈ ఫార్ములా అందరు తెలుసా? యాక్చువల్గా ఏంది బేట? మైనస్ d5 బై డిటి, నాన్న. అయితే దీంట్లో మనం ఏం చేసినాము, ఈ ఫ్లక్స్ అనేది మనకు నిర్వచనము ఏ విధంగా వచ్చిందంటే ఇక్కడ ఈ 5 బదులు ఏం పెట్టినాము నాన్న? డి బై డిటి రాసి ఇక్కడ ఏం రాసినాము, ఈ పై అంటే ఎంఐకి సమానం బెట్ట. ఎం ఇంటూ ఐ అవుతుంది. ఫ్లక్స్ అనేది దేనికి? విద్యుత్ ప్రవాహానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఎంఐ వచ్చింది. ఎంని బయటికి లాగితే డిఐ బై డిటి వచ్చింది. ఓకేనా? ఏమి పారడే నియమం తెలుసు కదా, ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ d5 బై డిటి. ఆ పై అంటే ఎం ఇంటూ ఐ. పై అంటే ఏంటిదన్నా? పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అయింది? ఎం ఇంటూ అన్యోన్య ప్రేరణ, ఎం ఇంటూ ఐ. ఇది అన్యోన్య ప్రేరణకు నిర్వచనం. అంటే పై బై ఐ. అన్యోన్య ప్రేరణ స్థిరాంకం అంటే ఫ్లక్స్ బై కరెంట్. సో ఆ విధంగా ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డిఐ బై డిటి చేస్తే మనకు అన్యోన్య ప్రేరణ ఎంత ఇచ్చింది బేటా? అన్యోన్య ప్రేరణ మనకి ఇచ్చింది సార్ 92 ఇంటూ 10 to the power of minus 6 ఇచ్చిండు. 90. ఓకే, ఎంత? 92 ఇంటూ 10 to the power of minus 6 మైనస్ డిఐ బై డిటి. అంటే ఎం ఇచ్చిండు బేట, ఎం ఇచ్చిండు. డిఐ ఎంత వచ్చింది బేట? డిఐ అనేది మనకు 25. డిఐ అనేది 25. డిటి ఎంత బేట? 10 to the power of minus 3. ఎస్, 10 to the power of minus 3. హౌ మచ్? 10 to the power of minus 3 సార్. ఇది పైకి వెళ్తే మనకు ఎంత వస్తుంది? మనకు 2.3 రాదు. సమ్ ఆన్సర్ రాంగ్. దిస్ ఇస్ ఆన్సర్ రాంగ్. ఇట్స్ 25 ఇంటూ 10 to the power of 3 వస్తుంది. ఓకే, చెక్ ఇట్ బెటర్. నో, ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై దీస్ టూ. 10 power minus 3 పోతే ఇక్కడ minus 3 ఉంటుంది. ఓకే, 25 ఇంటూ 92 ఎంత బేట? డెఫినెట్ గా 2300 అలా వస్తుంది బేట. 2300 ఏమో వస్తుంది, చెక్ చేయండి. అప్రాక్సిమేట్లీ 2300 లో ఇక్కడ -3 ఉంది కాబట్టి 2.3 వచ్చింది. ఓకే, జస్ట్ చెక్ ఇట్ ఆన్సర్ లో. సో చిన్న ప్రాబ్లం. We are spending a lot of time. I don't want to spend much. Yes, correct. Someone said it's a 2300, I think. Yes, Nana.
క్వశ్చన్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే చెప్పాను కదా 2013 లో వచ్చింది బేటా. వెరీ గుడ్ నాన్న, థ్యాంక్ యూ బేటా, థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ 4th క్వశ్చన్ మనము ఆల్రెడీ నేను కాపీ ఎక్కడికి వెళ్ళి తీసా, టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి, టెక్స్ట్ బుక్ కాదు, ఎంసెట్ తెలుగు అకాడమీ ఎంసెట్ బుక్ లో నుంచి తీసుకొచ్చే క్వశ్చన్. ఒకసారి చదువుదామా? చదివినట్లయితే ఇవి ఆల్రెడీ మనము క్వశ్చన్ మళ్ళీ టైం లేక నేను దాంట్లోకి వెళ్ళి టైప్ చేయలేక డైరెక్ట్గా తీసుకున్నాను. 2 ఓం నిరోధము గల ఒక తీగ చుట్టలో కాలంతో పాటు మారే అయస్కాంత అభివాహం ఎంత ఇచ్చిండు బిడ్డ? ఎంత ఇచ్చిండు? 1/10 పై కాస్ 25 θ అనే సమీకరణం తెలుపుతుంది. T is equal to 0.125 సెకండ్ల వద్ద తీగ చుట్టలో ప్రేరేపిత విద్యుత్ ప్రవాహం ఎంత? అంటే ప్రేరేపిత విద్యుత్ ప్రవాహం I is equal to ఎంత అంటాడు. I is equal to మనకేం తెలుసు బేటా? V/R. I is equal to V/R. V/R లేకపోతే E/R అంటారు. ఓకే, EMF by R. బట్ EMF అనేది తెలుసు కదా, EMF is equal to minus d∅ by dt. Faraday నియమం minus d∅ by dt బేటా. అదేం చేస్తాం చెప్పండి? చేశారా ప్రాబ్లం? నాకన్నా ఫాస్ట్ చేస్తారు మీరు, నాకు తెలుసు. d∅ by dt బేటా. ఇక్కడ మనకు పై ఎంత ఇచ్చిండు? 1/10 పై. ఇది 1/10 పై బయట స్థిరాంకం పెట్టేద్దాం. కాస్ 5 ఉందిగా బేటా, కాస్ కి అవకలనం చేస్తే ఎంత వస్తుంది? అవకలనాలు వస్తాయా? డిఫరెన్షియేషన్, డెరివేటివ్స్. కాస్ థీటాకి ఎంత బేటా? కాస్ థీటాకి మనకు మైనస్ సైన్ థీటా బేటా. కాస్ థీటాకి మైనస్ సైన్ థీటా. ఓకే, సైన్ థీటా వచ్చింది. కాస్ థీటాకి మైనస్ సైన్ థీటా, కానీ ముందు మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఆ మైనస్ ఈ మైనస్ ఇట్ బికమ్స్ ప్లస్ అయింది. కాబట్టి మనకి ఏం చేయాలా? కాస్ థీటా ఉందా? ఇక్కడ లేదు కదా. కాస్ థీటా ప్లేస్ ఏముంది? 25t ఉంది. కాబట్టి నేను కాస్ 25 థీటాకి సైన్ 25 థీటా ఈ దీనికి మళ్ళా అవకలనం చేయాలి బెట 25t అంటే ఇది మొత్తం టీకి ఎంత 1 అయింది, 25 బయట వస్తుంది బెట 25. అర్థమైందనా ఇదంతా? ఏమి కొంచెము కష్టము ఏం లేదు. లెట్ మీ ఇంకేం కంప్లీట్ చేస్తాను బెట. ఓకే, లెట్ మీ టెల్ అగైన్, డోంట్ వరీ. సో సైన్ థీటాకి కాస్ థీటాకి మనకు లెక్కలో ఉన్నటువంటి కాస్ థీటాకి మనకు ఏంటి? కాస్ కు సైన్ వచ్చింది, బాగుంది. మైనస్ వస్తుంది కదా, ఆ మైనస్ ఈ మైనస్ ఇట్ బికమ్స్ ప్లస్ ఆల్సో కేమ్. ఈ 1/10 అనేది ఆల్రెడీ లెక్కలో ఉంది కాబట్టి రాసా. ఈ సైన్ థీటా ప్లేస్ లో మనకి ఏముందంటే 25t ఉంది. థీటా ఉంటే 1 అయ్యేది, టీ ఉన్నా 1 అయ్యేది. టీ దృష్టి అవకలనం చేస్తున్నాం. టీ పక్కన ఏముంది? 25 ఉంది కాబట్టి 25ని బయట రాయాలి. టీ మాత్రమే ఉంటే, సైన్ టీ ఉంటే మనం అవసరం లేదు, సైన్ టీ ఉంటే అవసరం లేదు. సైన్ 2t ఉంటే 2 బయట వస్తుంది, సైన్ 4t ఉంటే 4 బయట వస్తుంది, సైన్ 8t ఉంటే ఏ బయట వస్తుంది, సైన్ 25t ఉంటే 25 బయట వస్తుంది. అందుకే ఈ పై క్యాన్సిల్ అయిపోయింది బేటా. 21 జా ఒక 2 మిగిలింది ఇక్కడ. ఇక మిగిలింది ఎంత వచ్చింది బేటా? ఇంత వచ్చింది. ఎంత వస్తుంది? 25. టీ విలువ ఎంత ఇచ్చింది బేటా మనకు? టీ 0.125 ఇచ్చిండు. ఆ మొత్తంని మనము ఇంటూ చేస్తే ఇక్కడ 90 వస్తుంది బేటా. ఇది మొత్తం చేస్తే 90 వస్తుంది. ఎట్లా వస్తుంది సార్ అంటే, పైని మనము ఏం చేస్తాము? పై విలువ రాస్తామా? 22/7 చేయండి. 22/7 చేసి దాంతోని ఇక్కడ ఇంటూ 20 ఉంది, ప్లస్ ఇంటూ 0.125
0.12 ఉంది బెట, 0.12 ఉంది. ఈ మొత్తాన్ని గుణిస్తే మనకు వచ్చేది ఎంత వస్తుంది సార్ అంటే 90 వస్తుంది బెట, sin 91. సో మొత్తం మీద మనకు ఆన్సర్ ఏది వస్తుంది అంటే 2 వస్తుంది, 2 volts. ఓకే, 2 volts ఉంది. కరెంట్ అడిగింది కాబట్టి కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V/R. ఓమ్స్ నియమం ద్వారా 2/2 వస్తే 1 ఆంపియర్ వస్తుంది, 1 ఆంపియర్ నన్ను. సో ఈ విధంగా ప్రాబ్లం చేయాల్సి వస్తుందనా. టఫ్ కాదు, బట్ తెలిసిన నుంచి కొంచెం లాజికల్ గా చేయాలంతే. సి ఆప్షన్, ఎస్ సి ఆప్షన్ అన్న చేయాలా మీరు. నేను ఇక్కడ నాకు బోర్డు కాదు కాబట్టి ఐ కెనాట్ యూజ్ ప్రాపర్ లైక్ టఫ్ హియర్. ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కూడా నేను చూద్దాము. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏముంది నాన్న, ఒక సాలినాయిడ్ లో గల ఎంత విద్యుత్ అన్నాడు నాన్న, 2 ఆంపియర్ల విద్యుత్ ప్రవాహము. ఒక సాలినాయిడ్ లో 2 ఆంపియర్ల విద్యుత్ ప్రవాహము 0.01 సెకండ్ లో దాని దిశని మార్చుకున్నప్పుడు దానిలో ఎంత విద్యుత్ చాల బలం ప్రేరేపితమైందనా, 40 volts అయింది. అయితే సాలినాయిడ్ లో స్వయం ప్రేరకత్వము ఎంత? స్వయం ప్రేరకత్వము అంటే ఎల్ ఎంత అంటుండు బెట, ఎల్ ఎంత? ఏమవుతుంది బెట, కరెంట్ ఇచ్చిండు, విద్యుత్ ఇచ్చిండు, కాలం ఇచ్చిండు బెట, డిటి ఇచ్చిండు, డిఐ ఇచ్చిండు, ఈఎంఎఫ్ ఇచ్చిండు. ఇక మనకున్న ఫార్ములా తెలిసిందేనా కరెక్ట్ గా కదా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం నానా, దీని ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయాలి చెప్పండి, మైనస్ డిఎల్, సారీ ఇక్కడ ఎల్ పెట్టేది ఐ అవుతుంది, పై అంటే ఏంది ఎల్ఐ అవుతుంది, బై డిటి. ఓకే, ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాస్తే మనకు ఆ ఎల్ బయటకు వస్తుంది బెట, ఎల్ మైనస్ ఎల్ డిఐ బై డిటి, డిఐ బై డిటి అవుతుంది. రైట్. సో మనకు ఎంత వచ్చింది బెట, ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చింది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఓకే ఎల్ డిఐ బై డిటి, డిఐ బై డిటి వచ్చింది బెట. ఈ డిఐ బై మనకి ఎల్ కావాలి కదా, ఎల్ కావాలి కాబట్టి ఈ బై మైనస్ ఈ బై డిఐ బై డిటి. ఈ ఇచ్చింది కదా ఈ ఇట్ షుడ్ బి 40 మైనస్ 40 బై డిఐ బై డిటి ఎంత. సో డిఐ బై డిటి అంటే డిఐ ఏమో 2 ఇచ్చిండు, డిటి ఏమో 0. మనకి ఎంతనా 0.01. సో అది ఎంత అవుతుంది, 200 అవుతుంది బెట. ఈ 2 సున్నాలు పైకి వెళ్తే యు గెట్ 200 ఇయర్. 0 క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే మనకి ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్, 0.4. మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకుందాం బెట. ఒకవేళ ఆన్సర్ ఆప్షన్ లో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంది కాబట్టి మనకు 400 సారీ 0.4 వచ్చిందన్న. 0.2 వచ్చిందా బెట, 0.4 వస్తుంది చూడండి. యా కరెక్ట్ ఐ థింక్, రైట్. సారీ యు ఆర్ రైట్ ఐ థింక్. 2 1 ja 2 2 ja 0.2. sorry, this is wrong answer. 0.2 is a correct answer. 0.2 is the correct answer. Okay, so 0.2 is correct. Okay, note down that. సో అరేంజ్ చేస్తున్నాను, ఇంకా కాపీ చేసుకురా ప్రాబ్లం. ఒకటే చాప్టర్ అవుతుంది, రెండు చాప్టర్లు చెప్దామని వస్తున్నాను, బట్ ఐ కెనాట్ ఏబుల్ టు ఫినిష్ ఇట్ బెట్. అర్థం కావట్లా, అంటే రోజుకు రెండు చాప్టర్లు చెప్దామని వస్తున్నాను, బట్ ఒకటే చాప్టర్ అవుతుంది. కష్టపడి నేను 4 గంటలు కష్టపడి వస్తున్నాను స్లైడ్లు తయారు చేసుకొని, బట్ ఆ టైం సరిపోవట్లేదు. ఉన్న 2 గంటలు కూడా మనకి
ఐ కెనాట్ ఏబుల్ టు ఫినిష్ 2 లెసన్స్. అంటే మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి, కాన్సెప్ట్స్ చెప్పాలి. అంత ఈజీగా టక చెప్పాలంటే ఐ మీన్ అంత ఈజీ కాదు. వి కెనాట్ ఫినిష్ ఇట్ 2 చాప్టర్ 1 డే, రైట్? చెప్పవచ్చు, బట్ అంత సాటిస్ఫాక్షన్ రాదు మనకి, ఫీల్ రాదు. ఓకే నేర్చుకున్నామని ఫీల్ రావాలా. ఓకే, ఎస్ సార్, ఎస్. సో నానా ఇంకా చిన్న క్వశ్చన్ ఉంది, వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. ఇక్కడ మీరు డయాగ్రామ్ చూసినట్టు అది డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోండి. డయాగ్రామ్ ఏముంది, 3 ఇండక్టర్స్, 3 మనకు ఏముంది, 3 ఇండక్టర్స్. ఆ 3 ఇండక్టర్స్ L1, ఇది L1, ఇది L2, ఇది L3. ఈ 3 ఇండక్టర్స్, ఇది ఇండక్టర్ సింబల్ అన్న. రెసిస్టెన్స్ ఏమో ఇలా ఉంటుంది, పై మనకు రెసిస్టెన్స్ తెలుసు కదా, రెసిస్టెన్స్ ఇలా ఉంటుంది. ఇదేమో ఇండక్టర్ ఏమో కాయిల్స్ లాగా ఉంటుంది, తీగ చుట్టలాగా. ఇది ప్రేరకము అంటారు, ప్రేరకత్వము అంటారు ఇండక్టర్స్. అవి సిరీస్ లో ఉన్నాయి, కరెక్ట్ నాన్న? ఇవి శ్రేణిలో ఉన్నాయి కాబట్టి మనము సింపుల్ గా నియమాలు ఎట్లయితే చేస్తామో అలాగే చెయ్యాలా. కాబట్టి మనము చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏంది, 3 ఉన్నాయి కాబట్టి 3 సమానం అన్నాడు కాబట్టి 3ని కూడితే ఎంత వస్తుంది, 9 వస్తుంది. కరెక్ట్ మ్యామ్. సో ఇట్స్ 9 అవుతుంది. సో 3 + 3 + 3 అంతే. వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. అంటే ఈజీ, కొన్నిసార్లు తెలియకపోతే టఫ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఇంకొకటి కొంచెము చూద్దాం ఎట్లా చేస్తారో. మీకు ఆన్సర్ చెప్పండి, దీన్ని ఎవరు చేస్తారు చెప్పండి. కెన్ ఎనీవన్ టెల్ దిస్ ఆన్సర్ ప్లీజ్? ఈ ఆన్సర్ చెప్తారా? XY మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ బిందువులలో ప్రేరకత్వం ఎంత? XY బిందువులలో ప్రేరకత్వము అనే ఆన్సర్ పెట్టేశాడు. సి ఆప్షన్. ఆన్సర్ ఎంత? చెప్పారా? ఒకటి శ్రేణిలో కలుపారు. లేదు బేటా, ఇవన్నీ కూడా శ్రేణిలో కావు. చూడండి, సమాంతరంగా ఉన్నాయి. దే ఆర్ నాట్ ఇన్ శ్రేణి. ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే 1 ఆన్సర్. ఆప్షన్ 1 ఇస్ రైట్. ప్యారలల్ ఉన్నాయి బేటా. ఇది ఒకటే గుర్తుంచుకొని, జంక్షన్ ఉంది. శ్రేణి సమాంతరం అని ఎట్లా గుర్తుపట్టాలా? ఇక్కడ జంక్షన్ ఉంది, ఇక్కడ జంక్షన్ ఉంది, అంటే 3 కూడా సపరేట్ గానే ఉన్నాయి, రైట్? 3 కూడా సపరేట్ గానే ఉన్నాయి కాబట్టి సమాంతరంగా ఉన్నాయి. సమాంతరంగా ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు అదేమవుతుంది, 1/3 + 1/3 + 1/3, 3/3, 1 వస్తుంది. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ శ్రావణి, వెరీ గుడ్. సో వెరీ ఈజీ. ఇది సమాంతర సంధానం అంటే ఇట్లా గుర్తుపట్టాలా. యూ షుడ్ నో దట్. శ్రేణి సమాంతరం అనుకుంటుండొద్దు. ఓకే, దెన్ మూవింగ్ ఇన్ టు ది 10H ప్రేరకత్వంలో 2 ఆంపియర్ విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంది. ఎంత? 2 ఆంపియర్ల విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంది. ఇది కూడా ఆన్సర్ చెప్పాలి మీరే. నేను ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తాగండి. ఇది కూడా మీరే ఆన్సర్ చెప్పాలి. చేయండి. 10H ప్రేరకత్వంలో 2 ఆంపియర్ల విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంది. విద్యుత్ ప్రవాహంలో మార్పు రేటు ఎంత ఉంటే ప్రేరకత్వంలో 100 V విద్యుచ్ఛాల బలం ప్రేరేపితమవుతుంది? అంటే ప్రేరకత్వం ఇచ్చాడు బేట, L ఇచ్చాడు, విద్యుత్ ఇచ్చాడు. ఓకే, మనకు L ఇచ్చాడు, విద్యుత్ ఇచ్చిండు, EMF ఇచ్చాడు, E ఇచ్చాడు. సో di/dtని కనుక్కోవాలి బేట. di/dtని కనుక్కోవాలా. సో మనకి E = L/di/dt. di/dt = L/E. L/E ఎంత వస్తుంది?
మనకి ఇక్కడ విద్యుత్తో సంబంధమే లేదు. L by E 10 by 100 100 by 10 right. di by dt కదా, di by L ఎంత ఇచ్చాడు, 10 ఇచ్చాడు, 10 వస్తుంది. ఎవరు 10 ఆన్సర్ చేశారు? వజ్రమాల, యా, శ్రావణి, ఆకుల, ఎస్ 10 ఆన్సర్ అన్నాడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మన కనుక డిఐ బై డిటి కాబట్టి ఇది ఇక్కడికి వెళ్ళి కిందికి వస్తుంది, దీని డినామినేటర్కి వస్తుంది, ఈ బై ఎల్ అవుతుంది. ఈ 100 ఇచ్చాడు, ఎల్ 10 ఇచ్చాడు, సరిపోయింది. ఐ కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇచ్చాడు, మనకు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి మాత్రమే ఇచ్చాడు, అవసరం లేదు. వాడు అడిగింది విద్యుత్ ప్రవాహంలోని మార్పు రేట్ అంటే డిఐ బై డిటిని అడిగాడు. సో మళ్ళీ కరెంట్ ఇవ్వడం వల్ల మనకు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాం. రైట్, అయిపోయిందా? నో, is it? Yeah, over nana. Problems are over. This is a new chapter actually. This is a new chapter, but I don't think so we have a time. Okay, but let me give introduction and I'll stop it. Okay, so yeah, so what is actually moving charge? This chapter is, moving charges, చెలించే ఆవేశాలు, అయస్కాంతత్వం. చెలించే ఆవేశాలు, అయస్కాంతత్వాలు. అంటే చెలించే ఆవేశం అనగానే మనకి ఏమొస్తుంది, దాని చుట్టూ అయస్కాంత క్షేత్రం వస్తుంది అనేదే మనకు ఇంట్రడక్షన్ బెట. సో వెన్ ఎవర్ చార్జ్ ఈజ్ మూవింగ్ అరౌండ్ దెర్ ఇస్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎగ్జిస్ట్. అదే ఆయిస్టెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో మూవింగ్ చార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం కూడా ఇంట్రడక్షన్ స్టార్ట్ విత్ ఆయిస్టెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఎందుకంటే మూవింగ్ చార్జ్ అనగానే మనకి ఏమొస్తుంది బెట, మూవింగ్ చార్జ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డైరెక్ట్లీ ఒక ఆవేశం చెలిస్తుంది అనగానే దాని చుట్టూ ఏముండాలా, దాని చుట్టూ ఏముంటుంది బెట, దాని చుట్టూ అయస్కాంత క్షేత్రం ఉంటుంది. అదే మనకు ఆయిస్టెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇక్కడ కరెంటు మనకు వెళ్తుంది కదా, దీని కూడా కరెంటు పోగానే పక్కన ఉన్నటువంటి కంపాస్ సూచి అపవర్తనం చెందుతుంది. అదే మనకు మూవింగ్ చార్జెస్ సంబంధించిన క్వశ్చన్. సో అయస్కాంత బలం అంటే ఏంటి? అయస్కాంత బలం అంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. వెనెవర్ చార్జ్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ ఫీల్డ్ బి విత్ ఏ వెలాసిటీ వి, ఒక ఆవేశము వి వేగంతో బి అయస్కాంత క్షేత్రం గుండా పోయినప్పుడు దాని మీద అయస్కాంత బలం నిర్వచనం ఏంది, క్యూవిబి. విద్యుత్ క్షేత్రంలో అయితేనేమో క్యూఈ అవుతుంది, అయస్కాంత క్షేత్రంలో అవుతానేమో క్యూవి క్రాస్ బి. నేను చెప్పాను, ఒకవేళ ఆవేశము క్షేత్ర దిశలో వెళ్తుంటే ఎటువంటి పాతు ఉండదు, ఎటువంటి అపవర్తనానికి గురి కాదు. కానీ లంబంగా వెళ్ళినప్పుడు అది స్పైరల్ అంటే సర్పిలాకార ఆకృతిని పొందుతుంది. ఒక ఆవేశము క్షేత్ర దిశకు లంబంగా ప్రయాణించినప్పుడు సర్పిలాకారంగా దాని యొక్క పాత్ ఉంటుంది, దారి ఉంటుంది. లేకపోతే క్షేత్ర దిశలోనే ఉంటే సరళ రేఖలుగానే ఉంటుంది, ఎటువంటి అపవర్తనము చెందదు. లారెంజీ ఫోర్స్ అంటే తెలుసు. లారెంజీ ఫోర్స్ అంటే ఒక ఆవేశం రెండు క్షేత్రాల గుండా పోయినప్పుడు, విద్యుత్తు మరియు అయస్కాంత క్షేత్రం గుండా పోయినప్పుడు ఎటువంటి అపవర్తనానికి లోనవుతుంది, ఎటువంటి బలానికి లోనవుతుందని చెప్పేదే లారెంజీ ఫోర్స్. లారెంజీ ఫోర్స్ ఈస్ క్యూఈ టైమ్స్ క్యూవిబి బెటా. సో ఒకవేళ లారెంజీ ఫోర్స్ 0 అయిందంటే మనకు V ఈజ్ ఈక్వల్ టు E బై B వస్తుంది. ఇది మొత్తం 0 అయింది అనుకోండి, ఒక ఆవేశం మీద విద్యుత్ క్షేత్రం వల్లనేమో QE వస్తుంది, అయస్కాంత క్షేత్రం వల్లనేమో QVB వస్తుంది. ఇక్కడ Q కామన్ కాబట్టి మనకు QVE ప్లస్ V క్రాస్ B అవుతుంది. V ఈజ్ ఈక్వల్ టు E బై B అవుతుంది అప్పుడు. ఓకే, సో ఆ విధంగా మనం అక్కడ చేసాం కదా కాంతిలో C ఈజ్ ఈక్వల్ టు E బై B అని, విద్యుత్ అయస్కాంత తరంగాలకు అలాగే ఇక్కడ కూడా అవుతుంది బిడ్డ. సో ఐ డోంట్ థింక్ ఇలా చాలా స్టూడెంట్స్ తక్కువైపోయారు కాబట్టి మనం చెప్తే ఎంతవరకు మంచిది కాదనిపిస్తుంది. ఐ డోంట్ ఫీల్, బికాస్ what I say it should reach to every student in the class. Okay, so let me stop now. Okay students, thank you so much. I hope we can try to complete. Thank you once again sir, happy Doctors Day. Thank you to all. Yeah, tomorrow's Ashwin sir, please make sure we have to start exactly time 8:30, because I have a class within 10 minutes. I have to I need to go for breakfast, I have to get ready, so I'm also so tight.
for taking 2 classes. So నాకు టైం ఉండదు కాబట్టి it's better we can start in sharp 8:30. Okay, sir. Thank you, sir. I think could you please send last 2 classes, sir? Yesterday one, today one, I think, right, sir? Yes, sir. Yes. Yeah, please send Classes. those 2 classes. Students are watching actually in the YouTube channel. I can see ఒక్కొక్క రోజు వాళ్ళు చాలా మంది వ్యూ చేస్తున్నారు వీడియోస్ ని. సో డెఫినెట్ గా Okay. వాళ్ళు ఇక్కడ జాయిన్ కాని వాళ్ళందరూ కూడా I think they are watching in the YouTube channel too. So but students, you have to be in the live class. Watching in YouTube is different. అది కాదు, you should tell to your friends. నేను మాత్రం tomorrow I'm not going to start class until I can see the 120 minimum students. Message to all your friends. Madams అందరు కూడా, మీరు లెక్చరర్లు అందరికి కూడా చెప్తున్నా, you can instruct your student to be here. నాకు రేపు మాత్రం I don't feel good because నాకు ఒక ఫీల్ అనిపిస్తుంది నేను బాగా చెప్పట్లేదు అన్న ఫీల్ లో ఉంటాను. అలా చెప్పండి, I can stop it. I don't want to continue class with less strength. Okay, రేపు కంపల్సరీ you can maybe తులైకాదశి అని I don't know what is the reason. సో మీరందరూ కూడా రేపు అందరు కూడా రేపు కంపల్సరీ 120 to 130 మెంబర్స్ ఉండాలి. మిస్ అయిన వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్పండి, యూట్యూబ్ లో క్లాస్ డెఫినెట్ గా ఉంటుంది. అది రిపిటేషన్ మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది. నేను ఇక్కడ వినను యూట్యూబ్ లో చూస్తానంటే ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. ఇక్కడ విని అక్కడ చూస్తే బెటర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ నాన్న, హ్యావ్ ఏ నైస్ డే. థ్యాంక్ యూ సార్, హ్యావ్ ఏ నైస్ డే టు ఆల్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, బాయ్. థ్యాంక్ యూ సార్, బాయ్.